આજે આપણે ધોરણ 8ના અંગ્રેજી વિષયની સ્વાધ્યાય પોથીના દ્વિતીય સત્રના યુનિટ 5 ઇંગ્લિશ પ્લસના પ્રશ્નોનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવીશું. એક્ટિવિટી 1A. કમ્પ્લીટ ધ કન્વર્ઝેશન બાય યુઝિંગ હાઉ મેની ઓર હાઉ મચ. અહીંયા આપણને તનિષા અને ઉત્સવી વચ્ચેનો સંવાદ આપેલો છે. એ સંવાદની અંદર આપણે હાઉ મેની અને હાઉ મચથી ખાલી જગ્યાઓ પૂરવાની છે. Tanisha and Utsavi are cousins. Utsavi is in class 8 and Tanisha is in class 9. Tanisha's social science teacher discussed about online shopping. Tanisha liked this idea so much that she decided to buy things online. Now Utsavi and Tanisha are online. Tanisha says, "Hey Utsavi, let us first see the mango juice. How many mango juice pack will be ordered?" Utsavi says 1. "And how much does it cost?" Tanisha says 35 rupees. "But you know we will get 2. Buy one and get one free." Utsavi says, "Wow." Tanisha says, "So my dear sister, now don't quarrel with me." Utsavi says, "Okay Tanisha. Mummy told me that there was no sugar. Can we buy it online?" Tanisha says, "Of course. How much sugar shall we order?" Utsavi says 2 kgs. Tanisha says pen, pencils, colors and notebooks are also there. How many pencils do you need? Utsavi says 6 and please order 1 color box also. Tanisha says, "Okay. Oh wow. We have saved 10 rupees on the purchasing." Utsavi says, "So how much is the bill?" Tanisha says 105. "Now enter the address and we will get it after 1 day." Utsavi says, "But what about payment?" Tanisha says, "It will be on the doorstep. When we get our product, we will check and pay. It is called cash on delivery system." Dear students, like Utsavi and Tanisha, you can also purchase online. So first make a list what you want to buy in the given table. તો અહીંયા તમે પણ ઉત્સવી અને તનિષાની જેમ ઓનલાઈન કંઈ વસ્તુ ખરીદવા ઈચ્છો છો તો તમારે એ વસ્તુનું લિસ્ટ બનાવવાનું છે. થિંગ્સ પેન તો એમાં 14, મિલ્ક 5 લીટર, સ્વીટ 2 kg, નોટબુક્સ 24, ઓઇલ 15 kg, કંપાસ બોક્સ 5. Activity 1B. Fill in the blanks with how many or how much and answer them. તો અહીંયા આપણને ખાલી જગ્યાઓ આપેલી છે. એ ખાલી જગ્યાઓ આપણે હાઉ મેની અને હાઉ મચનો ઉપયોગ કરીને પૂરવાની છે અને તેના જવાબ પણ લખવાના છે. નંબર 1. How many pencils do you have? 3 pencils. 2. How much milk do you take every day? 2 liter. 3. How much time do you take to go to school? Half hour. 4. How much money did you pay for school bag? 200 rupees. 5. How many students are there in your classroom? 25 students. How many ball pens will you need? 5 ball pens. 7. How many brothers and sisters do you have? 1 brother and 1 sister. 8. How much time do you watch television daily? 1 hour. 9. How many chocolates did you eat last week? 4 chocolates. 10. How many chapatis do you eat at lunch? 3 chapatis. Activity 1C. Write one word from the given clue starting with CA in the given puzzle. તો અહીંયા આપણને એક પઝલ આપેલું છે અને નીચે એના ક્લૂઝ આપેલા છે. તો ક્લૂના આધારે આપણે પઝલ પૂર્ણ કરવાનું છે. નંબર 1. અ લાર્જ એડિબલ ફ્લાવર કોલીફ્લાવર. 2. યુ યુઝ ઇટ ફોર સેન્ડિંગ ગ્રીટિંગ્સ એન્ડ ઇન્વિટેશન્સ. તો એમાં આવશે કાર્ડ. ધ શીપ ઓફ ધ ડેઝર્ટ. તો એમાં આવશે કેમલ. 4. એન ઓરેન્જ કલર રૂટ વેજીટેબલ્સ. તો એમાં આવશે કેરટ. 5. ધ લીડર ઓફ અ ટીમ. તો એમાં આવશે કેપ્ટન. 6. અ ટેબલ શોઈંગ ડેઝ, મંથ્સ એન્ડ વીક્સ ઓફ અ યર. તો એમાં આવશે કેલેન્ડર.
7. અ હ્યુમરસ ડ્રોઈંગ, તો એમાં આવશે કાર્ટૂન. 8. યુ ટેક ફોટોઝ વિથ ઇટ, કેમેરા. 9. ધ યંગ વન ઓફ અ કાવ, કાર. 10. મીટ ઇટિંગ એનિમલ્સ, કાર્નિવરસ. 11. ધ આર્ટ ઓફ બ્યુટિફુલ હેન્ડરાઇટિંગ, એમાં આવશે કેલિગ્રાફી. 12. અ પ્લાન્ટ દેટ ગ્રોઝ ઇન ધ ડેઝર્ટ, કેક્ટસ. એક્ટિવિટી 1D. રાઇટ વર્ડ્સ રિલેટેડ ટુ ધ લેક્સિકલ સેટ એઝ ગિવન ઇન ધ એક્ઝામ્પલ. તો અહીંયા આપણને એક એક્ઝામ્પલ આપેલું છે. એ એક્ઝામ્પલના જેવી રીતે આપણે શબ્દો લખવાના છે. ફેમિલી, તો એમાં આવશે ફાધર, બ્રધર, સિસ્ટર. બેંક, તો એમાં આવશે એકાઉન્ટ, ડિપોઝિટ, કેશ. 2. ફૂડ, એમાં આવશે વેજીટેબલ્સ, સલાડ, મિલ્ક. 3. ફ્રેન્ડ, તો એમાં આવશે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, કમ્પેનિયન, ફ્રેન્ડશીપ. 4. સ્કૂલ, તેમાં આવશે ક્લાસ, પ્લેગ્રાઉન્ડ, ટીચર. 5. વેકેશન, તો એમાં આવશે ફન, બ્રેક, રિલેક્સેશન. પેઇન્ટિંગ, તો એમાં આવશે આર્ટ, કલર્સ, સ્કેચ પેન્સ. ટીવી, તો એમાં આવશે રિમોટ, સેટઅપ બોક્સ, કેબલ. સિઝન, તો એમાં આવશે વિન્ટર, મોન્સૂન, સમર. ન્યૂઝ, તો એમાં આવશે રિપોર્ટિંગ, બ્રેકિંગ ન્યૂઝ, એક્સક્લુઝિવ. 10. મ્યુઝિક, તો એમાં આવશે ગિટાર, એન્જોય, સિંગ. એક્ટિવિટી 2A. રીડ ધ ડાયલોગ એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન. અહીંયા આપણને એક સંવાદ આપેલો છે. એ સંવાદના આધારે પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે. પ્રશ્ન 1. વોટ વોઝ મનુભાઈઝ બ્લડ ગ્રુપ? જવાબ, મનુભાઈઝ બ્લડ ગ્રુપ ઇઝ બી પોઝિટિવ. પ્રશ્ન 2. વોટ ડીડ ધનુષ એન્ડ રાઘવ નેવર મિસ? જવાબ, ધનુષ એન્ડ રાઘવ નેવર મિસ્ડ ધેર કાર્ટૂન શો. પ્રશ્ન 3. હુ વોન્ટેડ એન અકાઉન્ટ ટુ બી ઓપન ઇન ધ બેંક? ધનુષ એન્ડ રાઘવ વોન્ટેડ એન અકાઉન્ટ ટુ બી ઓપન ઇન ધ બેંક. પ્રશ્ન 4. વોઝ મનુભાઈ અ કેરિંગ પર્સન? યસ, મનુભાઈ વોઝ અ કેરિંગ પર્સન. પ્રશ્ન 5. ઇફ યોર બ્લડ ગ્રુપ ઇઝ O પોઝિટિવ એન્ડ યુ વોન્ટ ટુ ડોનેટ બ્લડ, ઓન વિચ નંબર વિલ યુ કોન્ટેક્ટ? જવાબ, આઈ વિલ કોન્ટેક્ટ ઓન 03838389555. એક્ટિવિટી 2B. સ્ટડી ધ પોસ્ટર ઓફ ડાન્સ ધમાલ કોમ્પિટિશન ગિવન બિલો એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન. તો અહીંયા આપણને ડાન્સ ધમાલ કોમ્પિટિશનનું એક પોસ્ટર આપેલું છે. એના આધારે પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે. પ્રશ્ન 1. વોટ ઇઝ ધ કોમ્પિટિશન અબાઉટ? જવાબ, ધ કોમ્પિટિશન ઇઝ અબાઉટ ડાન્સ. પ્રશ્ન 2. હુ વિલ રજિસ્ટર ધ એન્ટ્રી ફી? જવાબ, ધ પાર્ટિસિપન્ટ્સ વિલ રજિસ્ટર ધેર એન્ટ્રી ફી. પ્રશ્ન 3. વોટ ઇઝ ધ ટેગલાઇન ઓફ ધ કોમ્પિટિશન? જવાબ, ધ ટેગલાઇન ઓફ ધ કોમ્પિટિશન ઇઝ ધમાલ વિથ યોર સ્ટાઇલ. પ્રશ્ન 4. વોટ વિલ બી ધ પ્રાઇઝ ફોર ધ વિનર એન્ડ રનર અપ્સ? ધ પ્રાઇઝ ફોર ધ વિનર ઇઝ 10 lakh rupees એન્ડ ફર્સ્ટ રનર અપ 5 lakh rupees એન્ડ સેકન્ડ રનર અપ 2 lakh rupees. પ્રશ્ન 5. હાઉ વિલ યુ રજિસ્ટર યોર એન્ટ્રી? જવાબ, આઈ વિલ રજિસ્ટર માય એન્ટ્રી ઓન www.dancedhamal.org. એક્ટિવિટી 3. મેચ ધ સેન્ટેન્સીસ પ્રોપરલી એન્ડ રીરાઇટ ધેમ. અહીંયા આપણને જોડકા આપેલા છે, એને યોગ્ય રીતે જોડવાના છે અને પછી એને ફરીથી લખવાના છે. 1. વાય ડીડ ધ પોલીસ વિઝિટ હિમ? તો એમાં આવશે બી, બીકોઝ they thought he was a thief. 2. વાય વોઝ હી એંગ્રી? તો એમાં આવશે એફ, બીકોઝ his favorite team didn't win. 3. વાય આર યુ ટેકિંગ અ સ્વેટર? તો એમાં આવશે એ, બીકોઝ ઇટ્સ ગોઈંગ ટુ બી કોલ્ડ ટુનાઇટ. 4. વાય ડીડ યુ બાય અ ન્યૂ કમ્પ્યુટર? તો એમાં આવશે ઈ, બીકોઝ ઓલ્ડ વન વોઝ બ્રોકન ડાઉન. 5. વાય ઇઝ હી સો હેપી? તો એમાં આવશે ડી, બીકોઝ હી ગોટ ગુડ રિઝલ્ટ. 6. વાય ડીડ યુ ગેટ અ કેટ? તો એમાં આવશે એચ, બીકોઝ આઈ ડીડન્ટ લાઇક ડોગ્સ. 7. વાય ડીડ યુ ટેલ હર અવર સિક્રેટ? તો એમાં આવશે સી, બીકોઝ સી ઇન્સિસ્ટેડ મી. 8. વાય આર યુ લેટ? તો એમાં આવશે જી, બીકોઝ આઈ મિસ માય બસ.
તો આ જે જોડકા છે એ જોડકાને ફરીથી નીચે ઉદાહરણમાં બતાવ્યા પ્રમાણે લખવાના છે. એક્ઝામ્પલ, વાય ડીડ ધ પોલીસ વિઝિટ હિમ? આન્સર, because they thought he was a thief. Why was he angry? Because his favorite team didn't win. Why are you taking a sweater? Because it's going to be cold tonight. 3. Why did you buy a new computer? Because old one was broken down. 4. Why is he so happy? Because he got good result. Why did you get a cat? Because I didn't like dogs. Why did you tell her our secret? Because she insisted me. Why are you late? Because I missed my bus. Activity 4A. Read the table below. અહીંયા આપણને એક ટેબલ આપેલું છે, એમાં ડૂઝ અને ડોન્ટ્સ આપેલા છે કે આપણે કોરોના જેવા સમયે શું કરવું જોઈએ અને શું ન કરવું જોઈએ. ફ્રોમ અ ડાયલોગ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ અ બુક ગિવન ટેબલ. અને આ ટેબલના આધારે આપણે ફાધર અને વિરાજ વચ્ચે એક સંવાદ બનાવવાનો છે. ફાધર સેઝ, વિરાજ, વોટ આર યુ ગેટિંગ રેડી ફોર? વિરાજ સેઝ, પાપા, આઈ એમ ગોઈંગ આઉટ ફોર વર્ક. Father says, take care and avoid close contact with anyone. Viraj says, yes Papa, I will be careful. Father says, wash your hands frequently. Viraj says, okay Papa, I will do. Father says, cover your mouth and nose. Viraj says, yes Papa, it's a good idea. Father says, if you feel sick, consult a doctor. Viraj says, of course Papa. Father says, don't spit anywhere. Viraj says, no, I won't. Father says, please do not panic. Take it easy. Viraj says, I will be careful, Papa. Activity 4B. Make an invitation card on Language Day celebration. તો અહીંયા આપણે લેંગ્વેજ ડેનું સેલિબ્રેશન છે એના ઉપર ઇન્વિટેશન કાર્ડ બનાવવાનું છે. ઇન્વિટેશન, વી આર organize a language exhibition in our school. Day, Monday, 8th January. Time, 9 a.m. to 5 p.m. Venue, school hall. Special activities and attraction, grammar and language games, historical topics, creative writing, author studies. Language is power, life and instrument of culture. Invite by General Secretary. Activity 5A. Let's make some honey lemon tea for you, your family members and friends. The ingredients are given below. તો અહીંયા આપણને હની લેમન ટી બનાવવાની સામગ્રી આપેલી છે. You will need 1 cup of water, 2 teaspoons of honey, 1 teaspoon of lemon juice, 1 teaspoon of white sugar. Oops, the step of the recipe have got mixed up. Arrange the following sentences in proper order. Number them in the bracket. તો અહીંયા જે હની લેમન ટી બનાવવાના સ્ટેપ્સ આપેલા છે એ સ્ટેપ્સ આડાઆવડી થઈ ગયેલા છે એમને ક્રમમાં ગોઠવવાના છે. તો પહેલા નંબરમાં આવશે ટેક અ પોટ, બીજા નંબરમાં આવશે પોર વોટર ઇન્ટુ ધ પોટ, ત્રીજા નંબરમાં આવશે એડ હની ઇન્ટુ ધ વોટર, ચોથા નંબરમાં આવશે હીટ ધ મિક્સર ઓફ વોટર એન્ડ હની ફોર 1 મિનિટ, પાંચમા નંબરમાં આવશે આફ્ટર હીટિંગ સ્ટર ઇન લેમન જ્યુસ અન્ટિલ હની ઇઝ ડિસોલ્વ, છઠ્ઠા નંબરમાં આવશે એટ લાસ્ટ એડ ધ શુગર એન્ડ સ્ટર ધ મિક્સર, સાતમા નંબરમાં આવશે યોર હની લેમન ટી ઇઝ રેડી, એન્જોય ઇટ. એક્ટિવિટી 5B. હિયર આર 4 પિક્ચર્સ. ઇટ ઇઝ ધ રેસિપી ઓફ મેકિંગ રાઈસ. They are not in proper order. Arrange them in proper order and write the recipe below. તો અહીંયા આપણને ભાત બનાવવાના ચિત્રો આપેલા છે પણ એ ચિત્રો યોગ્ય ક્રમમાં નથી, તેમને યોગ્ય ક્રમમાં ગોઠવવાના છે અને પછી નીચે ભાત બનાવવાની રેસીપી લખવાની છે. તો જે પહેલા નંબરનું ચિત્ર છે એમાં આપણે લખીશું પુટ ઇટ ઓન સ્ટવ એન્ડ કવર્ડ વિથ લીડ. બીજા નંબરનું ચિત્ર છે રાઈસ ઇઝ રેડી. ત્રીજા નંબરનું ચિત્ર છે એડ વોટર એન્ડ પિંચ ઓફ સોલ્ટ. અને છેલ્લું ચિત્ર છે વોશ ધ રાઈસ. તો હવે આપણે રાઈસ બનાવવાની રેસીપી લખીએ. રિન્સ ધ રાઈસ બિફોર કુકિંગ. બ્રિંગ ધ વોટર ટુ બોઇલ. વન્સ ઇટ્સ બોઇલિંગ એડ અ પિંચ ઓફ સોલ્ટ.
Reduce heat to low, cover the pot with a lid. Cook rice until the water is absorbed. The rice is ready. Activity 5C. Here are some steps about how to wash the hands. The steps are written in the sequence, but the painter made mistakes in drawing. Match the drawing with the sentences. તો અહીંયા આપણને હાથ ધોવાના સ્ટેપ આપેલા છે. એ સ્ટેપ તો ક્રમમાં લખેલા છે, પરંતુ પેઇન્ટરે જે ચિત્રો બનાવે છે એમાં ભૂલ થઈ ગઈ છે. તો આપણે દરેક વાક્યની સામે સાચું ચિત્ર જોડવાનું છે. સ્ટેપ 1. Wet hands and apply soap. Rub palms together until soap is bubbling. તો એમાં આવશે 5મા નંબરનું ચિત્ર. સ્ટેપ 2. Rub palm over the back of the other hand. તો એમાં 6ઠ્ઠા નંબરનું ચિત્ર આવશે. સ્ટેપ 3. Rub between your fingers on each hand. તો એમાં પહેલા નંબરનું ચિત્ર આવશે. સ્ટેપ 4. Rub your hands with the fingers together. એમાં બીજા નંબરનું ચિત્ર આવશે. સ્ટેપ 5. Rub around each of your thumb. તો એમાં ત્રીજા નંબરનું ચિત્ર આવશે. સ્ટેપ 6. Rub in circle on your palm, then rinse and dry your hands. એમાં ચોથા નંબરનું ચિત્ર આવશે. એક્ટિવિટી 6. Ask the following details to your brother and sister. Complete the following table and compare the details using the words given in the bracket. An example given below will help you. તો અહીંયા આપણને કેટલીક ડિટેલ્સ આપેલી છે. તમારા ભાઈ બહેનની ડિટેલ એમાં લખવાની છે. એજ 12, યોર બ્રધર 15, યોર સિસ્ટર 9. હાઇટ તમારી 150 સેન્ટીમીટર, યોર બ્રધર 155 સેન્ટીમીટર, યોર સિસ્ટર 100 સેન્ટીમીટર. વેઇટ યોર 45 kg, યોર બ્રધર 48 kg, યોર સિસ્ટર 22 kg. હેર યુમાં 70 સેન્ટીમીટર, યોર બ્રધર 60 સેન્ટીમીટર, યોર સિસ્ટર 50 સેન્ટીમીટર. નેચર યુમાં કુલ, યોર બ્રધરમાં એંગ્રી અને યોર સિસ્ટરમાં કુલ. હવે આપણે એક્ઝામ્પલ પ્રમાણે વાક્યો બનાવવાના છે. એક્ઝામ્પલ આપેલું છે, આઈ એમ યંગર ધેન માય સિસ્ટર. માય બ્રધર ઇઝ એલ્ડર ધેન આઈ. આઈ એમ એલ્ડર ધેન માય સિસ્ટર. આઈ એમ શોર્ટર ધેન માય બ્રધર. માય બ્રધર ઇઝ લોંગર ધેન માય સિસ્ટર. માય સિસ્ટર ઇઝ લાઇટર ધેન આઈ. I am lighter than my brother. My brother is heavier than I. My sister's hair is shorter than I. My hair is longer than my brother's hair. My brother's hair is longer than my sister's hair. I am cooler than my brother. My brother is angrier than I. My sister is cooler than my brother. Activity 7A. Here is a picture describing Right to Education Act 2009. See and read it carefully, then answer the question given below it. તો અહીંયા આપણને રાઇટ ટુ એજ્યુકેશન એક્ટ 2009ના ચિત્રો આપેલા છે. એના આધારે આપણે પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે. ઇઝ પ્રાઇમરી સ્કૂલિંગ ફ્રી? યસ, પ્રાઇમરી સ્કૂલિંગ ઇઝ ફ્રી. 2. Rakesh is not allowed in the government school because he is poor. True or false? જવાબ false. 3. Radha is allowed to give her opinion freely in her school. True or false? જવાબ true. 4. Who consider your views? જવાબ my teachers consider my views. 5. The right I like the most is all children are welcome. 6. I am not allowed to learn my culture. True or false? જવાબ false. 7. Find a pair of similar words. Consider teacher. 8. How many fundamental rights are there in our constitution? જવાબ there are 6 fundamental rights in our constitution. 9. This picture and information is about Right to Education Act 2009. 10. RTE मतलब Right to Education. तो RTI નો મતલબ થાય Right to Information. Activity 7B. See the picture given in Activity 7A carefully. Read all the informations and describe it in a paragraph. અહીંયા આપણે પ્રવૃત્તિ 7 એમાં જે ચિત્ર આપેલું છે
એ ચિત્રને ધ્યાનથી જોઈ અને એના વિશે આપેલી માહિતી વાંચવાની છે અને તેના આધારે આપણે ફકરો લખવાનો છે. This is the picture of the information of Right to Education Act 2009. This act says that the primary education is free for all children and they have to go school every day. Children have their own classroom. They will learn about their culture. Teachers will consider children's views and trust on them and listen to them and their parents. This act says all the children should know their rights. Children will learn many important things and they will never afraid. Activity 8. Scan the QR code, listen to the poem carefully and answer the following questions. તો અહીંયા આપણને QR કોડ આપેલો છે એ સ્કેન કરવાનો છે અને એમાં આપેલી રાઇમ્સ સાંભળવાની છે અને તેના આધારે પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે. પ્રશ્ન 1. Does the dog listen to him? Yes, the dog listen to him. 2. Does the dog know everything? Yes, the dog knows everything. 3. Write 3 sentences about dog. The dog shares the things with the man. The dog cuddles up and licks his hand. The dog understands the man's feelings. 4. Try to write similar rhyme here. My sheep listens to me when I talk. He goes with me when I go for a walk. જો તમને મારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો એને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ.